Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis elas enne sõda pisut enam inimesi kui Eestis ehk 1,43 miljonit. Suur osa inimesi põgenes Vene vägede pommirahe tõttu 2022. aastal. Ent tänaseks on paljud ka naasnud. Harkiv on tugevate kontrastide linn, sest Harkiv on peaasjalikult venekeelne, ent kõike muud kui venemeelne. Linn on pidevalt drooni ning raketirünnakute sihtmärgiks, kuid nagu harkivlased ütlevad, Vene armee tõttu ei jäta me oma elu elamata. Oma järgmises loos püüame vähemalt osa neist kontrastidest teieni tuua. Pidu nagu homset polekski. Ja pealtnäha pole selles ju mitte midagi erilist. Aga kui mõtlete, et need tüdrukud siin tantsivad Harkivis, linnas keset sõda, siis muutub kogu vaatepilt sürreaalseks. Zombiarmee, mis on linna juba üle 3 aasta püüdnud vallutada, on siit kõigest 30 kilomeetri kaugusel. Harkiv on linn täis kontraste. Sõda vaheldub eluga, purustused ülesehitusega ja just neid kontraste püüamegi siin jäädvustada. Sama päeva hommikul vestleme inimestega Harkivi suurimas elurajoonis Saltivkas. Vanaproua, kellega kohtume, ei soostu ütlema oma nime, ent palume tal siiski siinset elu kirjeldada. Ой, нельзя ничего говорить, вот что. Нельзя ничего рассказывать. Много людей погибает ни за что, ни про что. Вот это такие соседи, братья, жили хорошо, все, к нам приезжали, мы ничего. А теперь добренько пошла я по водичку. Saltivka ei ole mitte ainult Harkivi, vaid terve Ukraina üks suuremaid elurajoone. Eri hinnangutel elas siin enne sõda ligi 400 000 inimest, kellest heal juhul 15% on tänaseks alles jäänud. Esimesel 2 sõja-aastal jõudsid Vene väed siit kiviviske kaugusele. Самый тяжелый был 23 и 24 год. Когда идут сильные обстрелы, особенно Северная Салтовка, которая обстреливалась кабами практически каждый день. Были такие моменты, когда неделя у нас все было под обстрелами. Но сейчас более-менее. Я надеюсь, что наши ребята нас защищают и закрывают наше небо. По дому есть соседи, да, есть. А у нас очень мало. Из нашего дома, у нас 16-этажка, всего лишь 20% приехало. К сожалению, так. Все остальные находятся либо за границей, либо в более безопасных местах проживают. Nelja on krimmi-tatarlane ja loodab, et saab veel kunagi Krimmi oma esivanemate hauale. Kuid nagu ta ütleb, on see kunagi. Nõnda nimetatud rahu läbirääkimistesse tal usku ei ole. Я не верю вот в такие мирные переговоры, я в это не верю. По крайней мере, в этом году я не верю, лично я. Мы верим в лучшее, мы верим в нашу победу, мы все равно в это верим, мы верим в ребят в ЗСУ наш. К сожалению, наши партнеры обманывают постоянно, кормят завтраками, говорят, что вот-вот-вот. И на самом деле минимальная поддержка. Из того, что мы ожидали, практически получили, может быть, 20%. Puruks pommitatud majad vahelduvad majadega, mida parandatakse. Ja nagu näeme, on nii mõnigi elumaja veel kenamgi kui enne sõda. Töö käib vajadusel ka õhuhäire sireenide all, hirmust hoolimata. Привыкли уже, что будет, то будет. Хотелось бы, конечно, конца войны, очень хотелось. Я бы много чего хотела бы сказать, но не знаю, как меня вообще поймут. Да, нашей вины здесь нету, абсолютно никакой. Я в этом уверена. Делаем все, что можем, трудимся и благодарность за помощь странам другим. Я знаю, что Прибалтика нам очень хорошо помогает, знаю. Очень большое спасибо вам.
meie järgmine peatus on lasteaed või vähemasti selle maja, sest kogu õppetöö ja kasvatus käib sõja ajal maa-alustes koolides või on lapsed koduõppel. Aga siiski käib töökas kollektiiv siin lasteaias juba alates septembrist iga päev võrkusid punumas armeele. Ja nagu ütleb kollektiivi juht, siis moraal on naistel kõrge. Наш колектив нашого закладу плетуть сітки маскувальні для наших воїнів ЗСУ, які на передовій захищають нас. Є в нас в колективі і дружини, і матерів, яких сини на фронті, і чоловіки так. Таких чоловік у нас 5-6 точно є таких. Дух бойовий, на перемогу налаштований, ми вперед і в допомогу, і тільки до перемоги, і тільки все буде Україна. Тільки так, і ми всі налаштовані тільки на перемогу і вперед, і вперед. Liigume edasi sinna, kus on sõdurid. Tol päeval ei pääse me küll rindejoonele või nulli, nagu siin öeldakse, aga kohtume Harkivi külje all droonimeistritega esimesest operatiivotstarbelisest presidendibrigaadist. К нам приходят дроны от разных производителей, от разных волонтеров, то есть откуда угодно. Даже там и эстонские братья нам тоже помогали неоднократно с дронами. Но этот дрон еще не готов к боевому применению. Ребята в данной лаборатории его усовершенствуют, меняют там керування частоты, меняют видеочастоты, делают своего рода какие-то разные прошивки до настройки, то есть чтобы он был максимально эффективный, ставят еще плату инициации. По возможности, если нужно, мы можем и камеру поменять, и там передатчик любой поменять, то есть полностью его усовершенствовать для того, чтобы он уже долетел до своей цели, и мы максимально эффективно его уже применяли на фронте. В среднем в сутки мы тратим где-то на нашу линию фронта в 15 километров, это 100 дронов. То есть это в среднем. Во время штурмов мы можем тратить и 150 до 200 дронов, в обычный плановый день в среднем 100. Ühele üksusele 100 drooni 15-kilomeetrise lõigu peale. Ukraina kindralstaabi sõnul peetakse aktiivseid operatsioone 1000-kilomeetrisel lõigul ja kogu rinne hinnatakse umbes 3000 kilomeetri pikkuseks. Kuna droonisõda on üheaegselt nii ründe kui tõrjesõda, on osa droonide detaile ka hägustatud, sest on väga tõenäoline, et vaenlane vaatab ka seda videot ning üritab välja peilida mis tahes detaile Ukraina sõjaväe kohta. Своего рода сейчас уже на данный момент это война технологий, война дронов, война рэбов. Тот, кто выигрывает эту войну, выигрывает по сути и войну. Потому что на данный момент порядка 70% уражень на фронте это идет от дронов. То есть и штурмы они останавливают, полностью весь спектр, так сказать, на фронте услуг они выполняют. Помимо уражения мы можем и минировать, и мы можем и доставлять какие-то полезные грузы в виде там БК, провизии, там эти зарядки к радиостанциям, там все что угодно в принципе можем. И сейчас же очень сильно развиваются наземные роботизированные системы, которые так же само будут выполнять уже свои миссии по эвакуации бойцов, так же само по минированию, на них ставят сейчас уже турели. Уже были случаи в некоторых бригадах, когда проводились штурмы с помощью этих наземных роботов, FPV, Mavic. То есть это такой уже огромный спектр. И каждое звено уже нашло свое применение, и без чего-то одного уже не сможет там существовать фронт. Et ei jääks mulje, nagu moodne sõda oleks nagu arvutimäng. Istud, lennutad ja asjad plahvatavad. Räägime asjast, mida sõdur rääkida tegelikult ei taha. Surm. Olgu see siis enda või kaaslase oma. Sõjas tuleb õppida surmaga koos elama. За эту войну уже много и друзей, и знакомых тоже погибло. Да, потому что это война. Без этого никуда. Но не нужно останавливаться, те потери не должны быть зря, мы должны дальше продолжать эту работу, дальше бороться за нашу свободу, и у нас другого выхода нет. То есть, если мы остановимся, то нас просто сотрут, и всю страну сотрут, а дальше на следующий уже Польша и все остальные. Я думаю, на одной Украине враг не остановится. На момент полномасштабной войны здесь было 3 ряда. 3 ряда. Это АТО, ООС, наши герои.
Ну, практически все похоронены здесь, на 18-м кладбище. Вот там у нас похоронен отдельно герой. Ну, это героическая личность, я потом вам расскажу, что это уникальный человек. Вот. И здесь лежит много моих друзей, реально мои друзья. 92-я, ну вот можем пройти, я вам покажу. Мищенко Сережа. Ну, его брат сейчас воюет, Иван. У нас пошел добровольцем. -8 зрения. Пошел воевать. Потому что для нас, для наших мужчин, для наших ребят защищать свою страну и свой Харьков. Это очень важно. Мальчик после детдома пошел воевать. Не за деньги. Он реально герой. Rебенок, посмотрите. Marina on siinseid haudu korras hoidnud 11 aastat ja tõepoolest oskab igaühe juures rääkida, kellega on tegu. Enam muidugi mitte, sest lippude ehk haudade ehk langenute hulk on sedavõrd suur. Numbrit ei soostu Marina ütlema, sest see tema hinnangul teeks rõõmu ainult vaenlasele. Личность для Харькова просто человек-легенда. В АТО он был комбатом. Потом, 24 числа там ситуация такая, они в машине ехали от 30-17 в сторону Пятихаток. И градом, в общем, погиб буквально прямое попадание. Просто мой товарищ, близкий Иван Диденко, он выпрыгнул в правую дверь, а Олег в левую. Там. А сын его стоял чуть-чуть дальше, возле 30-17, сын Герой Украины. Они остановили колонну. Курсант. Понимаете, насколько важно? Преемственность поколений. Сын воюет сейчас. Ja siis mulle koidab. Me tulime Harkivisse otsima kontraste, mida siin tõepoolest ka on. Ent leidsime kadunud põlvkonna. Minu vanused poisid, minust vanemad mehed ja kutid, kes on sündinud 21. sajandil. Sündinud pärast seda, kui Eesti astus NATOsse ja Euroopa Liitu. Mitu kadunud põlvkonda, kelle pruudid jäävadki õhtuti üksinda tantsima, sest poisid ei tule enam tagasi. Nad on siin. Igaveseks. Ja see mõte on kuratlikult rõve. Meediapildis levib tihtilugu jutt Euroopa liidrist, et kes ta siis on või milline riik see on. Olles käinud viimasel 3 aastal korduvalt Ukrainas, näib mulle, et otsitav liider on meil tegelikult juba olemas ja ta peab juba 11 aastat sõda nii enda kui ülejäänud Euroopa vabaduse eest. Ehk tasub meilgi siin rahulikus Euroopas joonduda nende meeste ja naiste järgi, kes iga päev vabaduse eest sõdivad.